به نام جهاندار جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سپاس و حمد به حد مر خدا را، که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام، بر رسول و آل و اصحابش تمام. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران خیلی عزیز و گرامی، قبلا پیش از آغاز صحبت دعاگو هستم که خدای مهربان خاتمه کار همه ما و شما را به خیر کند. اخلاص هامونه، محبت هامونه، توفیق هامونه باز به سوی دینش الله مهربان زیاد بگرداند. الله مهربان دعا میکنیم که هر یک لغزش ها و کمبودی ها و خطاهای و گناه های را که انجام میتیم خداوند از دفتر اعمال ما و شما دور گردانه و غیرتی گناه کردن و غیرتی اطاعت نکردنش الله مهربان از ما برداشته بگیره. الله را دعا میکنیم که همه گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت، جمیع مسافرهای ما را الله مهربان سفرهاشون مبارک و بخیر بگرداند. الله مهربان دعا میکنیم که در یک فضای امن و آرامی الحمدلله که حیات به سر برده استیم، خداوند این نعمت بسیار نایاب، نعمت بسیار با ارزشی که این امن و آرامی هست، خداوند در این کشور ما و شما دائما برقرار بر دوام نگه داره. و الله مهربان دعاگو هستم که خداوند جمیع آن بندگانی که برای این امن و آرامی، برای این آبادی ملک ما و شما زحمت میکشند، مهنت میکنند، خدای مهربان همگیشون در حفظ امانش نگه داره. برادران عزیز و گرامی، اولین سوالی را که از من خواستن که پیش من نوشته شده است، گفتن که سبب اساسی اختلاف و با گروه جدا شدن مسلمان ها در چیست؟ برادران و خواهران عزیز، چرا میگه در بین مسلمان ها اختلاف هست؟ چرا که در بین مسلمان ها با گروه ها تقسیم می شود؟ آیا سبب همین در چی باشد؟ برادران خیلی عزیز و گرامی، البته این جواب خیلی برای این مفصل در کار یا خیلی وقتای زیادی برای این جواب لازم در کار است، لیکن من شاید جواب طولانی یا درازی را برای شما که تا گوش کننده هم مقصد مانده نشود، خسته نشود، برای شما گفته میگذارم. البته به البته الله مهربان ما را امر کرد که ولا تفرقوا، شما البته با گروه ها جدا نشوید، زیرا اینکه وقتی با گروه ها که جدا شدیم خواهیم نخواهیم انمون اختلاف ها و انمون نافهمی ها و
анамин гӯем ки ягон ривоҷ равнақ нагирифтани дин ҳамаш аз ҳисоби ҳамин ё аз ҳамин ҷа гӯем оғоз мешавад. бародарои азиз ва гиромӣ, аллоҳи меҳрубон раҳмат кунад ҷаноби ҳазрати Алӣ разияллоҳу анҳуро. мегуфт агар шумо хоҳед ки динтон ва дуньётон хайр бошад, нек бошад, яъне на дар ҳаёттон ба ягон мушкилоту сахтӣ, на дар диндоритон ба ягон мушкилоту сахтӣ мубтало нашед, барои шумо якум чизе ки лозим аст ин аст ки бояд уламои шумо дар илм амалкунанда бошад. яъне он чизеро ки аз илм хондан дар хондагишон амал дошта бошад. дуюм чизеро ки ҷаноби ҳазрати Алӣ барои мо шумо ишора карданд, гуфтанд ки бояд ки молдорҳои шумо, пулдорҳои шумо бояд ки сахӣ бошанд. дигар чизеро ки гуфтанд ки фақирҳои шумо, камбағалҳои шумо барои хотири дуньёшида динҳошона нафурӯшанд. ва чаҳорум, он касоне ки ҳаққи ҳукм кардан надоранд, он касоне ки лоиқи гӯем мавъизаву суҳбата надоранд, онҳо бояд ки ҳукм накунанд, онҳо бояд ки мавъиза накунанд. зеро ки аз ин чаҳор чизе ки агар ҷои худша агар наёбад, ҳар оина дар динтон ва дар дуньётон анамин ихтилофҳоу анамин гурӯҳбандиҳо ҳамаш оғоз мешавад. бародарони азиз ва гиромӣ, ҳозир агар шумо оли дар чандин муроҷиатҳое ки бар ман бародарон мекунанд, дар интернетҳо бародаро барои ман адресам доданд, барои ман наворам равон карданд ки дар нисбати ҳамин шахсон шумо чӣ гуфтаниен. яке ба номи абу муҳаммади маданӣ, яке ба номи абу усома, намедонам дигараш абу ҳиморай, абулбақарай ё абулкалбай чизе бошад. хулас инҳо аз пеши худ бигем ё инҳо аз он вазифаҳое ки ба зиммашон доранд, супоришҳое ки ба зиммашон доранд, ки бояд ҳукми як аҳли илма бароранд ки инуш мушрикай, инуш кофирай, инуш мунофиқай. мақсад бине ки таъсири анҳамин бигем тоифаҳое ки хеле ва хеле бародаро ино зиштанд ё беадабанд, ино бигем бадахлоқанд, инҳо бадзабонанд, инҳоро аслан дар байни мардум ҳамон нахити пеши қошиқ меган, ё инҳоро мақсад ҳамон ақлак меган, ё меган ҳамон саги ганда айпочаи соҳибаш мегирад. инҳо ҳамон нафарҳо ҳастанд бародари азиз. албатта вақте инҳо ном мегиранд шахсиятҳоеро мисли домло ҳикматулло бошад, мисли эшони нуруддинҷон бошад, мисли мисол домло маҳмадулло аст, мисли мавлави муъиниддин аст, бинед, мисли мисол мавлави бохтарӣ аст, ё номи мара мегирад, ё дигар домлоеро ки мегирану ҳукмҳои инҳоро мебароранд ки инуш мақсад кофирай, инуш мушрикай, инуш мисол фалон ҳаст. бародарои азиз, охи акуд гапи инҳо ку ҳамун ранги ҳамун варақи ташноба, ҳамун ташнобда мерай истифода мебарӣ, сухани ё ҳамун қадр қиматш ҳамун қадарай. ба ҳукм кардани инҳо бародарои азиз чизе ҳам ҳосил намешавад. лекин мин сабаби ихтилофҳоу, сабаби фитнаҳоу, сабаби ба гурӯҳҳо тақсим кардану анамин
اینها همینها هستن برادر عزیز. من شما را بگم که همینهایی که دعوای مثال یعنی بنام سلفی میکنن، اصلا من از ابتدا میگفتم که اینا را صدقه نامی سلفی کنه، زیرا که او سلفی صالح تماما او شخصیت ها برادر عزیز او نفرها دیگر نفرها بودن. اینها را هیچ وقت با سلفی شما نسبت ندین که این نام در این مردم حیف می شود. هیچ وقت اینها را سلفی نگیم، زیرا که وقتی ما سلفی میگیم معناش همه که گویا که اینها پیروی همون صحابه پیامبر باشند، لیکن اینها بین زمین و آسمان، بین اینها و بین صحابه فرق است. اینها برادرای عزیز دین اینها، روش اینها ای 4 چیز عبارته. مذهب اینا 4 چیز داره: یکم توهین، دویم تحقیر، سوم تکفیر، چهارم نزاع. مذهب اینها ده انمی 4 چیز رکن اساسی دین اینها، مذهب اینها انمی توهین، تحقیر، تکفیر، نزاع. در کجایی که اینها باشند برادرای عزیز از پیش خود چون دل خواه آدم در کار شود حکم با کفر میکنن و فقط کار اینها نزاع انداختن های. اینها فقط نمیه خرخش پیدا کردن های. همین نفرهایی که همین کارو را میکنن شما برادرها یک بار در حیات اینها ورق بزنین، خوبی همینها، نیکی همینها با کی رسیدگی های؟ یک بارک شما نگاه کنید. برای همین برادر عزیز با این سخنهای مثلا این نفرها هیچ ملال هم نشین، مانده هم نشین، خسته هم نشین. برای من یگان نوارم روان نکنین، زیرا که من وقت ما در نوار اینها باور که حیف صرف کردن. اگر یک کس مرا سوال کرد که مثال همین نفرهای مثل همین ابو محمد، ابو اسامه یا امثال همین کدامش باشد، اگر برنامه همی رفته است یا نوار همی را تماشا کردن یا یک کینوی اندیسکی را تماشا کردن، کدامش خوبه؟ برادرای عزیز اگر چنده در همون کینوی اندیسکی یک زلال باشد، در برنامه یا را تماشا کردن 2 زلاله. در اندیسکی تماشا کردن کینوی اندیسکی از زلال همیه که دروغی بسیار داره، وقت ضایع می شود. لیکن در برنامه اینها را نگاه کردن 2 ضرره: یکم وقت ضایع می شود، دویمش برادر عزیز عقیده های شما را که خیلی زمینه های دانش فهمیشتون که کمی در عقیده هاتون تاثیر می رسانند. برای همین دادرای عزیز من بار دیگر همه تا تاکید میکنم، چی مردمی در درون تاجیکستان چی در بیرون هستین، فریفته مقصد 4 کلمه عربی را که اینها به گوش شما میرسونن فریفته اینها نشوید. ما الحمدلله رب العالمین چندین عصر هست که پیروی از مذهبی بسیار پاک و به آلایش حضرت امام ابو حنیفه داریم. شکر الله مهربان میکنیم که این خیر شخصیتی که برای ما و شما تمامی استدلال و استنباطش بین هر یک دلیل و حجتی را که الحمدلله در هر یک عبادت های ما، معامله های ما درست کرده است، همش سرشار آیت های قرآن و حدیث های پیامبر است. ما نیازی به این مثال گویم مردم بیگانه و مردمی که مثال یک خاکشپن یا اصلا یا یک نمید مثال بگیم که خاکشپ میگن اصلا، چنین که همین روز ما عربستان خودش یک خاکشپ مردم امریکایی یا همون سگای همون دربارن. برای همین برادر عزیز به این چیزها هیچ وقت داده نشین. الحمدلله رب العالمین این تاجیکستان ما و شما بسیار داملاهای دارن که حتی تمامی من وقتی روسیه سفر کردم ببین همون شهرهایی در که من سفر کردم تمامی همونا آرزو میکنن و از من خواهش کردن که حتی رفته در همون کمیته های دین تان بگین که برای ما حافظای قرآن روان کنن، برای ما عالمای مثال فقه روان کنن، برای ما مفسران را روان کنن. اونها حتی نیازی به ما دارن.
شما از همین جا خودتون خلاصه نمیبرونین که مردم ما و شما داملای ما و شما تا چی حده که وقتی اونها خواهش های اونها را میکنن. شما میدونید که در همه عربستان هم در مصر هم تاجیک های ما درس میگن. برای هیچ وقت برادرای عزیز مقصد طریق خودکشی بیگانه پرور نشید. یک زمان همین نفرهای مثل همین نفرهایی که برآمد میکنن همینا در تاجیکستان ما بودن. بغیر جنجال برادرها، بغیر نزاع انداختن، بغیر فتنه انداختن، بغیر گروه ها را جدا کردن، بین مردم نفرت تفریقه انداختن، اینها دیگه چیزی نداشتن. همین پیشی چشم مانده بودن. میدیدیم شما اینا. حتی برادر عزیز میدونین که خود حضرت امام ابو حنیفه در تهمت میزنن. اولی ماها کجا برادر عزیز؟ ما که خاک پای ابو حنیفه نمیشه، یا جمعی دامنه های ما خاک پای حضرت ابو حنیفه نمیشن. اینا ابو حنیفه را در زمان خودش تهمت زدن. شما بینید در تاریخ ها ملاقات حضرت امام ابو حنیفه با نبیره پیامبرمون حضرت امام باقر، حتی به حضرت امام باقر که نبیره پیامبرمون بود، این امام باقر برادرای عزیز پدر امام جعفر صادقه، این فرزندای همون حضرت زین العابدین، یعنی نبیره های امام حسین و نبیره های پیغمبر مونه. خیلی عالم کلام بودن. وقتی که با ابو حنیفه برادرای عزیز ملاقات کرد، در ملاقاتش ابو حنیفه را گفت تو میدانی که از پشت تو چی گپا هست؟ گفت نه نمیدانم. گفت برای چی سخنی بابای من ماندگی، یعنی حدیث ماندگی، تو ای قیاس خودت، ای عقل خودت مسئله ها را بیرون میکنی؟ حضرت امام ابو حنیفه برادرها بسیار آدابی بلند داشت. بسیار آدمی بگیم خیلی و خیلی آدمی با خیرت بدن، با اندیشه بدن. حضرت امام باقر گفتن حضرت امکان باشه یه لحظه روبرو بشینیم تا صحبت ما را گوش کن. گفتن خواب اینا گوش دارو. گفت حضرت من یک سوال از شما میپرسم، شما به من جواب بگین. در همین جسم در قوت مردک قوی تره یا زنک؟ امام باقر گفت البته مردک قوی تره، یعنی جسمم با قوته. گفت وقتی که مرد با قوت باشد زن ضعیفتر باشد. در وقتی تقسیمات میراث، یعنی وقتی پدرش از دنیا میگذره مادرش از دنیا میگذرد، دیدیم گفت که در میراث الله مهربان دو حق برای مردک جدا کرده، یک حق برای زنک جدا کرده. اگر من از عقل خودم کار میفرموندم، مقصد میگفتم زنک ضعیفتره، بیجانتره، بین محتاجتره، بیا دو حق زنک کبتیم، یک حق مردک کبتیم. لیکن من این کار نکردم که، زیرا آیت قرآن حدیث پیامبر گفت مردک باید دو حق بگیرد، زنک یک حق. من به همون چیز دستامو برداشتم قائلم. گفت دیگر سوال میتونم، نماز از روی مرتبه و مقام بالاتره یا روزه؟ میگه امام باقر گفت که نماز البته، زیرا اولین سوال در روز قیامت الله ای نماز میکنه. گفت مادامی که همچنان باشد، من اگر ای قیاسم، ای عقلم، یعنی از همون دانشی خودم استفاده میبردم، اگر وقتی که زنک به بیماری ماهانش یا حیض میگه مبتلا میشود، دیدین که وقتی ای بیماریش که خلاص شود روزه را قضا میگیره و نماز نه، نمازش خدا بخشیده. و اگر من ای قیاسم استفاده میبردم، نماز که مهمتر بود، میگفتم نماز تو نبخوانین روزه تو نگیرید، لیکن این کار نکردم. درست. دیگر مسئله را که ابو حنیفه برای این جناب امام باقر گفت که همین مسح بالای موزه،
اگر من از عقلم کار میگرفتم آخه در بالای موزه محض کشیدن چی در کار؟ زیرا زیر او مقصد همه وقت آلودگی در زیر شای من تگ محصیل اجازت میدادم نه بالای محصیل. لیکن چیزی که شریعت معین کرده است من به همون چیز قائلم. میگه امام باقر ای جوش خیز. ابو حنیفه هم بلند شد. امام باقر ای پیشوانی امام ابو حنیفه بوسه کرد. گفت که در حق شما تهمت کردم دیگه. یعنی برای من بسیاری گپا را آوردن، لیکن الحال فهمیدم که شما عالم ربانی بدهید. این گپا در حق شما تهمت است. برادرای عزیز، شما بینید که خود حضرت تهمت کردن. ولی امروز تهمت هایی که اینها میزنن مقصد شما مقایسه کنید در برابر امام ابو حنیفه مقصد کدامش برتری داره؟ یا در خود زمان امام ابو حنیفه جناب عبدالله ابن مبارک که یکی از استادای بگیم امام بخاری حساب میخورد، ولی شاگرد امام ابو حنیفه. برادر عزیز، وقتی که عبدالله ابن مبارک پیش حضرت امام اوزاعی آمد، حضرت امام اوزاعی علم حدیث وقتی درس میگفت، طرف عبدالله ابن مبارک گفت که در همین شهر کوفه عراق یک مرد پیدا شده، میگن که حدیث ماندگی، آیت ماندگی، ای قیاس و ای عقل خودش گپ میزنه. حضرت عبدالله ابن مبارک که میدانست که او استاد خودش، یعنی حضرت امام ابو حنیفه را در نظر داره، چیزی نگفت. پگاه یک چند ورقه ده قال نعمان ابن ثابت. این نعمان ابن ثابت همین ابو حنیفه، ابو حنیفه کنیت شد، نامش نعمان پدر ثابت. همونجا چند ورقه ده قال نعمان ابن ثابت، بعد دوامش ده چیزی که ابو حنیفه گفته است. همین ورقه را داد حضرت امام اوزاعی را و گفت همین را یا مطالعه که حضرت کوبو بین، همین یک نعمان ابن ثابت گفتگی شخص همین چیزا را مقصد تعلیم میته تا چی آدمی درسته. وقتی اوزاعی اونها را مطالعه کرد برادران، بعد آمد گفت همین کی باشه؟ گو برای چی؟ گو بسیار عالم کلام بوده است، بسیار مقصد عالم کلام، بسیار عقیدش معتبر بوده است. گفتی استاد مای، گفت خوش به حالت پیش برا تعلیم بگی. گفتی همون نفری است که دیروز تو در حقش گفتی که مقصد از پیش خود چیزی میگفت. گفت به خدا قسم به گوشی من که رسانیده. بینیم برادر عزیز، در همون زمان و دور خودش اینها را حتی مورد تهمت و بهتان قرار داده بودن. از این خاطر شما این برنامه هایی که چی ابو محمدش میکنن چی ابو اسامش میکنن، برادرها به یاد داده نشین. این چیزها مقصد ارزشی گوش کردن و ارزشی نگاه کردن نداره. همون سخنی را که هزاران کاروان رفتند دو هنوز این سگها دارند او. این همونه برادر عزیز. خدا رحمت کنه جناب جنونی را، میگو عجب رسمی است در این دار غدار که صد نااهل بر اهلی گرفتار. ندیدم هیچ یک شایسته خوی به دنیا زنده باشد به عدوی. نه گل به خار می روید در این باغ، ملال بلبلان از دغدغه زاغ. بکن صبر در جفای منکری دل، شود شاید مراد از صبر حاصل. برای همین برادرای عزیز، انشاءالله هیچ زمانی نبود که یگان جناب بدرالدین هلالی میگو هر جا که حبیب است و پهلویش رکیب است. در همه جهان یک گلی به خار نباشد. البته یا خارهای هستن که در همه دور زمان هستن، یا اینا باید پیوسته نفرایی را که میان میبندن خدمت میکنن مقصد اینا باید آزار تیان. ولی بینین همه برادر سوال تیانده میگه که ما نمیشناسیمش، مثال روش پوشیده، آخی خی همون رو در گور بگیم آخی تو او غیرت داری به همون روی کشادت ببرا بکفزن. یا تو تاجیک باشی نه تاجیکستان، بیا روزهای خدمت، بیا اینجا در بین مردم مقصد دعوت و تبلیغ تشویق تکن کو.
اینها برادرای عزیز انمو نفرهایی هستند که از دور ایستاده و بعد می وق 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 وق، لیکن هیچ معنایی ندارد. نزد آدمی با عقل ده هیچ معنی ندارد. لیکن برای بعضی آدمای ساده و برای بعضی آدمایی که زمینه فهمیش و دانش و عقل کی نداشته باشین و میگن ایرابی مسئله ای خیل به دست گو، او خیل نیست برادر عزیز. همین چیزی را که شنیدین، چیزی را که میگیم، البته انایی خیل است، او خیل نیست. بازم میگم تون دادرای عزیز، هیچ وقت فریفته همین گفته های همین نفرهایی که از دور میستن و شما را مقصد همین علاو میمونن، ها فریفته نشین برادر عزیز، بعدم پشیمان میشی. این مذهب بسیار مذهبی بزرگه. وقتی که سفیان ثوری را بینین، در زمان حضرت ابو حنیفه زندگی میکرد. امیر المؤمنین فی الحدیث بود. همین جناب سفیان ثوری چی میگه؟ میگه اگر حضرت اسود و حضرت علقمه حتی امروز زنده میشیدن، اونها محتاج امام ابو حنیفه بودن. برادرای عزیز، سفیان ثوری هم آدم اندک نبود. او بیهوده کسی را تعریف نمیکرد. اونها دیده بودن حلقه درسی ابو حنیفه در 6 بودن. امروز هم طریق بگیم نامردها و همخیلی سفسطگوها کمبودی و ایراد ابو حنیفه را میگیرن. سفیان ثوری نیافت. امام مالک کابینت صاحب مذهبه، در خود روضه پیغمبر می نشست. برادرای عزیز، هیچ وقت از روضه پیغمبر بیرون رفتگی نیست. حتی وقتی شاگرداش تمام دنیا دا پر شدن، میگفتنش که نمیای زیارت ما، بیا خانه ما، بیا ملکای ما، بیا. خیلی مقصد شاگردا را تربیت کرده، بیا فعالیت ما را بی، کار ما را بی. میگفت که می ترسم که یکی همی شهر پیغمبر بیرون ببرم، یکی خدا دا اوجا جان ما بگیره، من از شهر پیغمبر محروم میمونم. من در دلم نیت کردم که خداوند در همین ملکی که پیغمبر فوت کرده است، همین ملکی که پیغمبر دفن شده، من در همین جا مقصد خواب کنم تا شرافت حضرت برای من برسد. این خیلی شخصیت وقتی با ابو حنیفه ملاقات کردن در مدینه، بعد از اونه که مقصد جدا شدن، شاگردای امام مالک چی گفت؟ گفت چخیل بده است؟ ابو حنیفه را چخیل بده سوادش؟ امام مالک که پرسیدن، نفری که برادر عزیز نزد روضه ده هزارها آدم درس حدیث میگفت، گفت آنچنان گفت دانا بوده است، آنچنان گفت استعداد داشته است، آنچنان عالم بوده است که برادرها اگر هم یک ستون از خاک باشد، از چوب باشد، بگه همین تیلا های همین قدر دلیل و حجت زیاد داره که همون را اثبات میکنه. برادرها، امام مالک نگفت که ابو حنیفه در یه حدیث نرسیده، نگفت ابو حنیفه یک مافیای، ولی با در پنهانی بین خیشون میگفتن یک مافیایی. نگفتی خیر، گفت بسیار عالمی کلام بوده است، بسیار آدمی دانشمند بوده است، بسیار آدمی با آداب بوده است. امام مالک مقصد در نسبت حضرت امام ابو حنیفه گفت. وقتی حضرت روح ابن عباده برادر عزیز میگه نزد ابن جریج رفتم، عالمای کلان همون دور، میگه وقتی نزد شتگی بودم که یک کس در آمد، گفت حضرت ها گفت یک خبر ناخوش. گفت چی خبره؟ گفت ابو حنیفه دنیا گذشت. ابن جریج برادرها با همون قدر علای مهربان علم و با همون قدر بگیم هیبت و وقاری که داشت، میگه آبی چشم کرده، گفت علم امروز ای بین ما رفت. ببینه علم از بین رفت. گفت اونها را چی ضرورت داشتن که جناب ابو حنیفه را مقصد اینقدر وصف میکردن، اینقدر توصیف میکردن. برای همین اینها نفرهایی هستن که بین در همون دور تهمت زده بودن. الحمدلله رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، فکر میکنم که یکی از سبب‌های انمی اختلافامون، پراکندگیامون انمین است که از دور ایستاده مقصد این طایفه های
بدزبان و بد اخلاق، اینها مقصد به طرف این دانشمندا و علما سنگ میزنند. الله رحمت کنه دوستای خدا را که میگفتن که ما شاخی درختیم پر از میوه توحید، هر رهگذر سنگ زند کار نداریم. یعنی ما الحمدلله میگفتن که ما درختای میوه داریم. ببین همه وقت سنگ در درختی میوه دار میزنن. دیدین که یگان درختی بی میوه را یک کس سنگ بزنن؟ برای در کجای دیدیم برادرها یک نفری را که سنگ زدن، فهمین که او آدم حسد داره و این آدم یگان خیر نیکی داره. یعنی این سنگ زدن ها و این ارادگیری ها همش از روی بخل، ای روی بخیلی، ای روی حسد. میبینن که همینا را مثال برادرها احترام میکنن، قدردانی میکنن، عزت میکنن، ناراحت میشوند. بازم این میخواهند که همون عقیده های خودشون در بین این مردم انتشار کنند که لیکن انشاءالله الحمدلله اینا هیچ وقت به این مقصداشون هم رسیده نمیتونن. همین کاری را که ابو محمد مدنی هست یا ابو اسامه هست، وقتی همین کارها را برای خودشون روا میبینن یا منبعد با مثل همینا یگان ابله های دیگه پیدا می شود، مثل همینا یگان احمق های دیگه با پیدا می شود. می خواهند که یک نفری را رسانه‌ای کنند، مقصد در اینترنت پرتویند یا در علاهیدگی نشسته و یک نفری را ملامت کنند، مذمت کنند. آیا برادرای عزیز و گرامی، نگاه دینمان، نگاه اسلاممان، فرموده الله و رسول، آیا همین کار اجازت میته یا نمیته؟ من یک 5 حدیث میخوانم، شاید صدای مالی به گوششان رود. از همین 5 حدیثی که من میخوانم که الحمدلله همه حدیث هایی که بگیم با سندهای صحیح معتمد، یگان ایراد کم بود از این حدیث ها هم گرفتن نمیتونن. من میگم که حاضر که شریعت من، دین من در اطراف همین چی میگه. همین نفرهایی که فقط کمبود میکوان، فقط یک نفری را بگیم سیر شفاش میکنن یا عیب شفاش میکنن، یا اینکه مقصد دیگر بین یگان کاری خیری او را نمیگم، فقط یک لغزش کرد و در حال مقصد مثل همین ابله ها وری با خودشان مقصد مشهور کردن. البته مقصد همیجا همینه. وقتی دیده که یک صورت ما را میگذارد یا صورت خودش میماند، میداند که مقصد البته مردم در اینجا توجه دارد، برای آن که خودش معرفی کند، برای آن که خودش اکم مقصد اینها را تا امروز کسی هم نشناخت و شناختن هم نمیخواهد. او خدا که عزت نده، اگر رو تا 1000 بار سیاه سفید کنی مقصد هیچ فایدت نداره. همه این مقصد همینه برادر عزیز. ولی بینین شریعت ما و شما چی میگه؟ پیامبر ما فرمود کل المسلم علی المسلم حرام دمه عرضه و ماله. پیامبر ما فرمود برای هر یک مسلمان حرام است، منع هست، اجازت نیست که خون یک برادر مسلمان را ریزاند، مال او را تله و تاراج کند، سیوم آبروی او را ریزاند. این کار شریعت ما میگه حرام است. یعنی این کاری که اینها میکنن این کار حرام است. از روی این حدیثی که برادر عزیز من برای شما خواندستم. حدیث دیگری که پیامبر ما گفتن من ستر مسلما
ستره الله یوم القیامه. کسی اگر کمبود، لغزش، عیب، گناه یک نفری را میپوشاند، پیامبر میگوید الله مهربان همه عیب، همه کمبود، همه خطای تو را میپوشاند در روز قیامت. مادامی که تو در دنیا ایراد و کمبود و عیب یک کس، حالا که این عیب هایی که اینها میگیرن، کمبودی اینها میگیرن، برادرای عزیز، این کمبودی های جدی نیست. اگر جدی هم که باشد، اگر اینها به خاطر خدا باشند، امروز شکر خدا تلفن هست، واتساپ هست، ایما هست، مقصد تلگرام هست، هر چیزی که خواهد زنگ میزنه، میگه برادر عزیز همین مسئله در مقصد شما خطا کردین، من یکی از برادرای شمایم، خواهش میکنم که اگر همین را شود، خب یعنی بر علیش گویین که همین چیز اصل ندارد، اساس ندارد. وقتی آدم از برای خدا اگر باشد، انسان در خلوت، در الهیدگی میگه این به خاطر خدا ہے. معلوم است که وقتی که این کار میکنی، این همون فقط دست همون نفرهایی است که دشمن بر دینن، دشمن بر عالما هستن، این کار میکنن. این حدیث هم گفت کسی عیب یک برادر مسلمان میپوشاند، الله عیبها و کمبود و خطای او را میپوشاند. حدیث دیگری داریم کل بنی آدم خطاؤون. پیامبر گرامی گفتند هر یک فرزند آدم خطا میکند. امام مالک روضه پیامبر ما را به انگشتش نشان داد که گفت غیر همین حضرت همه ما خطاکاریم. لیکن انسان به خطا نمیشود. ناکرده گناه در این جهان کیست بگو؟ آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. در دنیا بی گناه و بی خطا برادر عزیز این امکان ندارد که آدم زندگی کنه. لیکن الله مهربان ذاتی هست که ببین تمام عیب ما را بنده را عیب شب بپوشانه، کمبود شب بپوشانه. مقصد ترحم من بر تو همینه که منم تو را روز قیامت شرمنده نمیکنم. دیگر حدیثی که برادرای عزیز آمده است، پیامبر ما فرمود بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم. برای هر یک مسلمان بسنده است همین بدبختیش که یک برادر مسلمانش تحقیر کند. پیامبر میگه از روی بدبختی برای تو همینش کفایته که یک برادر مسلمان تو تحقیر کنی. ولی ما حدیث ها بنیاد زیاد داریم. المسلم اخو المسلم لا یخذله. برادر مسلمان تا خار نکو، برادر مسلمان تا بی آبرو نکو، برادر مسلمان تا مقصد هیچ وقت غیبت نکو، برادر مسلمان تا مقصد هیچ وقت ظلم نکو، برادر مسلمان تا نفروش. این سخنهای پیامبر مونه. دیگر حدیثی که برادرای از اومده است میگه لما عرج بی، از معراج پیامبر گپ میزند مررت بقوم لهم لما عرج بی مررت بقوم. شب معراج وقتی با پیش یک قوم گذشتم، اونها چی بودن؟ لهم اظفار من نحاس. همین ناخونهاش میگه از آهن بودن، از میس بودن. یخمیشون وجوههم و صدورهم. میگه نزدشون ملائکه بود که اونها را امر میکرد که مقصد چهره هاشون را با همراهی روی های سیناشون باید که با همون ناخون های آهنی باید مقصد پایان کنن، بکنن. یعنی پوست و گوشت و چیزی هست از چهره و از بالای سینهشون میکنن. خیلی یک حالتی بد. وقتی پیامبر این حالت دید میگه گفت
فقلت لجبرائیل من هؤلاء. حضرت گفتن که اینها کیا هستن که اینقدر عذاب و اینقدر خواری دارن؟ میگه جبرائیل گفتن که هؤلاء یاکلون لحوم الناس و یقعون فی اراضین. اینها گفت محمد صلی الله علیه وسلم اینها کسانی هستند که در دنیا برادر مسلمانشون غیبت کردند. دویم بدبختیشون اینها را همین است که آب روی یک برادر مسلمانشون ریزاندن. کوشش میکردن که آب روی یک آدم ریزانند. حدیث پنجمی که آمده است پیامبر نازنین ما گفتند که من غسل میتا فکتم علی غفر الله له 40 مرة. کسی هم مرده را میشوه یگان کمبوده در همون بدن مرده میبینه، لیکن در بیرون به مردم نقل نمیکنه که مرده را شستم در بدنش فلان فلان عیبه ها هست. میگه اگر عیب همون مرده را همون مرده شو اگر پوشاند، الله مهربان گفت 40 بار گشته و برگشته در روز قیامت همین خیل نفر را میبخشه. همین آدمی که عیب مرده را پوشانیده است. وقتی عیب مرده را پوشانیدن این قدر اجر ثواب دارد، تو بفهمی، تو به ادبی، تو به پدری، یک نفر آدمی که مثال بگیم دعوت میکنن، تشویقات میبرن، تا ابله میدونه که بعضی حدیث های ضعیفه در باب فضائل گفتن هیچی باقی نداره، اجازت میتن، درست است. برای همین من حکم آنچه را که دین من میگه برادر عزیز من برای شما گفتم. نفری بود به نام حضرت حاتم اصم برادران که اینها هم از اولیاهای خدا بودن. این بدبختا که دشمن اینها هستند. اگه همه را جمع کنین یک پشم حرامی همه حاتم نمیشود. همین حاتم اصم میگه در خانه بودن مردم خیر که اهل علم می است، مردم مراجعت میاد، یک سوال دا میاد، یک مسئله را میپرسد. میگه وقتی که یک مادری میگه نزد حاتم اصم وارد خانه شد، حضرت حاتم میگه نشستگی قبول کردن مادر و اجازتی به نشستنش کردن. گفتن خیلی مرحمت بشین مادر، چی مسئول با چی خاطر آمدین، چی حاجت دارین؟ میگه همین مادر وقتی که اراده نشستن کرد که خیلی انسان داخل خیلی چه اداره که نتونست، میگه بادش بلند برآمد. زن آنقدر خواطر شد، آنقدر مقصد بیچاره خجالت دمان زیق شد که این چی کار بود که مقصد از من رخ داد. حاتم اصلا میگه دمو گردنکش پایان کردن و همین خیلی خاموش ایستادن. بنده های خدا را بینیم برادرای عزیز، آفرین به اونها. دین هم همونا داشتن، اسلام هم همونا داشتن. این مادر هم دیگه از این کار کردگیش بسیار بسیار خیلی خجالت شد. دیگه گویم شرم میکرد که یگان چی صحبت کنه. حاتم اصلا که ایره احساس کرد، گو مادر عزیز چی مصلحت دارین، چی صحبت دارین، مقصد خاموش ایستادین. که میگه مادر در گپ در آمد، مقصد همون مسئله را که لازم بود پرسید. وقتی که پرسید حاتم اصلا گفت بلند گپ زن که من نمیشنوم. برای همین اصمش میگن، یعنی لقبش خودش در خودش گذاشت، حاتم کر. یعنی وای کر نبود، او خودش برای که همین انسان خجالت در خودش حس نکنه و شرم نکنه خودش کر گرفت. گفت بلندتر بگو که من نمیشنوم. مادر با بلند گفت، بگو کمتر بلند که من نمیشنوم. مادر میگه الحمدلله رب العالمین، گفت که خدا را شکر که مقصد هرچی آدم کر بوده یا سخنی مرا، مقصد کاری مرا احساس نکرد، بادی مرا نشنید. میدونیم برادران زیاده ای 10 سال همین مادر میگه تا وقت زنده بود حاتم خودش کر میگرفت. وقتی همین مادر گذشت با حاتم هم اصل پیشینش که مقصد خجالت ای بالای مادر دور شد.
азизои худо ин хел мақсад корҳо доштанд. Инҳо дар як занг мезананд, ҳамора запис мекунанд ва дар тамоми мисол гӯши мардум мепартоянд. мақсади ё чи аст бародаро? мақсади ё дин нест. гуфтам ки одами диндор барои як бародари мусулмонаш ҳар як инсон камбуд дора, хато дора, дар гуфтанаш як чиза ки я лағжиш мекуна, вале ура мақсад ин аст ки бародари азам инҷагда камтара хато кардем, ҳамира мақсад агар имконаш боша ислоҳ кунем. бин анаира меган хизмат, яки кори ё мекунанд. бародарои азиз, касе агар ман ба ҳамаи гӯшкунандон муроҷиат мекунам ки ҳамин нафарҳоро гӯш кардан пеши аллоҳ да ҳамин гӯшҳотона то ҷавобгарай. касе агар дар амино лайк мемонад, касе дар амино обуна мешавад, яъне падилица мекунад, дар ҳар як баромади инҳода пеши худованда ҷазо мегирем. пеши худованда барои бадбахтитон ҷавоб мегин. зеро ки инҳо илоиқа надоранд. зеро инҳо мақсадҳошон мақсадҳои динӣ нест, мақсадҳои холис барои худо нест. аз ҳамин лиҳоз бародарои азизи кора накунед ки гунаҳгор мешин. агар диден ҳамира ки барнома дора ё ягон барнома пафтай, ӯ тараф бирен як чизи дигара тамошо кунен, гапи инҳора не. худованд оқибати ҳамаона ба хайр, имономона бо саломат нигаҳ дорад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.